ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡਸਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਲਟਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MNA ਸਈਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ 2 ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕੌਣ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਅੱਗੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਡਸਕੇ ਨਾਲ ਤੱਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਬਲदियाती इलेक्शन ਦਾ ਇਹਦਾ अमली सियासत में तल्लक वास्ता ही कोई नहीं। इस MPA को हमने 5 साल दौर में एक भी रैली निकालते हुए नहीं देखा, हमने इसको मियां नवाज शरीफ साहब की बात करते हुए नहीं देखा, हमने इसको कोई ऐसे प्रोग्राम में नहीं देखा जहां हमने अपनी जानों की बाजी भी लगा दी। लेकिन उसने 5 साल पूरी PMLN को बखेर के रख दिया, एक एक वर्कर को ज़लीलो ख्वार किया, वर्करों के ऊपर पर्चे करवाए, वर्करों को हवालात में भेजा। इतना घटिया और कमीना आदमी मैंने अपनी जिंदगी में देखा। भट्ट साहब, जब मैंने कागज PP 51 के जमा करवाए, इसने पहले RO ऑफिस में मेरे खिलाफ एतराज़ात लगवाए अपने मुलाजम से, रिजवान भट्ट से। उसके बाद इसने RO को काले की, इसने DC और सियालकोट को बोला इसको काले करो, अफजल मंशा के कागज रिजेक्ट करे। फिर ये ट्रिब्यूनल कोर्ट हाई कोर्ट चला गया, वहां इसने मेरे खिलाफ एतराज़ात लगाए, वहां ट्रिब्यूनल कोर्ट हाई कोर्ट में भी वो डिस्पोज ऑफ हो गए, सस्पेंड हो गए, वो खत्म हो गए, वो सुने ही नहीं गए। अब वर्करों को क्यों मार रहे हैं आप लोग? वर्करों को जिंदा रखें। इमरान खान के दौर में हमने जेलें बुक किए, पर्चे करवाए हैं, हमने पार्टी के लिए सारी कुर्बानियां दी हैं। इसने क्या दिया? इसने तो MNA को हराने के लिए हर वो कोशिश की जो इसको नहीं करनी चाहिए थी। लीडरशिप को पता है, मेरी बहना चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ साहब को इसकी सारी हरकत का पता है। वो MNA सईदा नशीन इफ्तार साहबा इसको कैसे पसंद करेंगी कि डस्का जहां फाते पे जाती है, शादी पे जाती है, लोग कहते हैं कि हमें इससे माफ़ी ले दो, हमने इसको वोट नहीं डालने, कि डस्का का लोग इसको वोट नहीं डालेंगे, डस्का को डालेंगे। मेरे कायद फैसला करें, मेरिट में फैसला करें, डस्का के लोगों की उमंगों के मुताबिक फैसला करें। जो डस्का लोग चाहते हैं, डस्का के लोग मुस्लिम लीग नून के, मियां नवाज शरीफ के हैं। मियां नवाज से मेरे कायद से प्यार करते हैं, मेरे कायद से प्यार करते हैं। मेरे कायद को भी डस्का को इज्जत देनी चाहिए, डस्का को इज्जत देनी चाहिए। कि आया कि मुस्लिम लीग दे नून दे कोल डस्के शहर ही कोई वर्कर को नहीं हैगा, आया कि नून लीग दे काम करने वाले बंदे को नहीं हैगे। प्यो दादे तो असीं मरने आ पे, साडे वड्डे वडेरे मरदे ने पे, असीं जानां दित्तियां ने, असां कुर्बानियां दित्तियां ने, माल लाए ने, टाइम लाए ने। ਤੇ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਬਾਇਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਖੁਦਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ऐसे किसी बंदे ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜੇ 24 ਆਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਸਕਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਗਰ ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਡਸਕਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਤਗੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। पूरे 5 साल सानू डस्का शहर च बंदा नज़र नहीं आया। ते जेड़ा बंदा सानू पूरे 5 साल डस्का शहर च नज़र नहीं आया, क्या एक बाशऊर आदमी उन्होंने दोबारा इलैक्ट करके क्या पंजाब असैंबली भेजेगा? क्या अपना वो मसला या कोई भी उन्होंने प्रॉब्लम है उन्होंने हल करवाने वास्ते वो डस्का शहर तो बाहर जाएगा? सानू एक ऐसा बंदा चाहिए, एक ऐसा सानू नुमाइंदा चाहिए जिहड़ा डस्के की दहलीज ते साडा काम करवा सके, जिन्हों अगर मिलना होए ਤੇ ਬਾਸਾਨੀ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵੀ ਵਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਸ਼ਾ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਾਲਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ? ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਸ਼ਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਮਨ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਸੈਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਕ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸਦਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹਾਂ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2018 ਚ ਮੀਆਂ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ 4-5 ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਡਸਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वेखन वालियो, मरकजी अंजमन ताजरान शहर डस्का दे सदर जनाब मियाँ मुहम्मद अशरफ सराफ, जेड़े के शहर डस्का दे 55 बाज़ारां ते मार्केटां दे प्रेजिडेंट ने ते 5200 दुकानदारान दे भी हरदिल अजीज़ ताजर नुमाइंदा ने। उन्होंने ते नवाज लीग सिटी डस्का दे सदर जनाब मुहम्मद अफजल मनशा होरां ने ते होर उन्हां दे साथी दोस्तां अमायदीन डस्का मोअज़्ज़ीन शहर ने सानू अज वंगारिया है, सानू इनवाइट कीता है कि असी डस्का उन्हां दी खिदमत दे विच हाज़र होइए। शहर डस्का दा मरकजी सूबाई असैंबली दा हलका PP 51 ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤੋ ਸ਼ਨੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਮੇਲਾ TV ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਕਾਇਦ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਡਸਕਾ ਲੈ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਅਮਾਇਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਆਰਤ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਅਮਾਇਦੀਨ ਡਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਨ ਡਸਕਾ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਸਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸਰਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ੀ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। तमाम ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MPA ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਏ। अस्सलाम वालेकुम जी मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब ये दसो कि तुहाडे हल्के दे लोकां दा बहुत वड्डा इतराज़ है कि जी ये जेड़े साबक MPA साहब ने वो नापसंदीदा शख्सियत ने इस हल्के दी, उहदी की वजह है जी? बट साहब ये मामला जो सिटी डस्का जोड़ा है ये 2-2.5 लाख नफूस के उत्ते मुश्तमिल है जी और इत्थे मुस्लिम लीग नून ही हमेशा जिद्दी आई है जी। और ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ MPA ਬਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਡਸਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਡਸਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਡਸਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਸਕੇ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ MPA ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਦ ਹੋਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਡਸਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ
ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਫੰਡ 'ਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇhtਜਾਜਨ ਵੀ ਕਾਇਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਸਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ 2-2.5 ਲੱਖ ਨਫੂਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਮੇਨ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਡਸਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕੇ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਡਸਕਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਡਸਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡਸਕਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕਿਆਦਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਤਕੀ ਚੇਂਜ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਸਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਮਪੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਸਕੇ ਦਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਠੀਕ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਇਦੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਚੇਤਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਅੱਬਲ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੰਡਣਾ। ਉਹ ਏਡਾ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਰ ਸੂਰ ਸਮਝਦਾ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਸਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਾ ਸਾਰੇ ਸਦੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਰ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਸਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਐਕਸ ਨਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਐਕਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਤਹਿਸੀਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ 1-2-4 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਡਸਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਐਸਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਡਸਕੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਾਫਾਤੀ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੇ ਸਰ 30 ਹਲਕੇ ਨੇ ਡਸਕੇ ਦੇ, 30 ਵਾਰਡਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਸਕੇ ਦੇ, 5 ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਹਲਕਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 11 ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧ 5 ਡਸਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਹੈ ਡਸਕੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਏਡੀ ਜ਼ਿਆਤੀ ਕਰ ਛੱਡਣੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਛੱਡਣਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਸੁਣਾਣੀ। ਇਹ ਹੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਦਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਦਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਓਪਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਨ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸਰਾਫ, ਸਦਰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਨ ਡਸਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜੀਆਂ ਨਪੀਆਂ ਤੁਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਇੰਤਹਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਆਦਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਸਕੇ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਨੇ, ਕਾਇਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਪਰਸਤਾਰ, ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਇੰਤਖਾਬ ਤੋਂ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਮੀਅਤੁਲ ਇਨਸਾਰ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਦਰ, ਡਸਕਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਡਸਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ PP 51 ਹੈ 51, ਇਹ ਹਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡਸਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MPA ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਈਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ? ਜੀ 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 ਬਿਲਸ਼ੱਕ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਡਸਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੀਆਲਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ MPA ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ MPA ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MPA ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ MPA ਬਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਚੰਦ ਮਫਾਦ ਪਰਸਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ MPA ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਕੋਈ ਵਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਡਸਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਤਕੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੂਨ ਦੇ ਕੋਲ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਇਆ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਹਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਬਾਇਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 30 ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ। ਕਿ ਆਇਆ 30 ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ 24 ਆਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਸਭ ਦਸਤਿਆਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਟੋਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਰੁਪਈਆ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਆਦਤ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਨਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹਸਾਨੁੱਲਾ ਅੰਸਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰਫ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਡਸਕਾ ਦੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਹਾਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਅਕੀਦਤ, ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਸਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਠੱਪੇ ਲਾਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਡਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਹਲਕਾ ਇੰਤਖਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕੀ ਅਮਰ ਮਾਨੇਵੇਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਐਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਇਦ ਦੀਨ ਨੂੰ।
ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਸਨ ਇਹਸਾਨ ਚੀਮਾ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ PP 51 ਦੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ PP 51 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ MPA ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ MPA ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਆਂ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਰਫੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਸਕਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਗਰ ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਡਸਕਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਤਗੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਸਕਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਡਸਕਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਬਾਸ਼ਊਰ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੇਜੇਗਾ? ਕਿਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਸਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਸਕੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਸਾਨੀ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵੀ ਵੱਜਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਆਇਆ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਏ, ਡਸਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਸਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਸਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੰਡਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ MPA ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਸਕਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿੰਜ ਹੋਣਗੇ? ਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡਸਕਾ ਦੇ ਆਸਨ ਇਹਸਾਨ ਚੀਮਾ। ਬੜੀ ਵੈਲਿਡ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਨੇ ਔਰ ਸਾਬਕ MPA ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤਰਸ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਐਕਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੋਟਰ ਦੀ। ਰਾਏ ਦਹਿੰਦਗਾਨ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਪਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਇਲ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ MPA ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਘਰੋਂ MPA ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਦਾਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ MPA ਬਣਿਆ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਸਨੇ ਇੰਤਖਾਬ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੀ ਮਕਬੂਲ ਆਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਡਸਕੇ ਦਾ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਈ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਡਸਕਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ S ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਇੱਥੇ PP 51 ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦੀਨ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ MP ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫਜ਼ਲ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮੁਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਾਲਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ? ਅਫਜ਼ਲ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਮਨ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਸੈਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ MPA ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ MPA ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਚੇ ਉਹ ਅਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਕੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਤਫਿਕਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ 55 ਸਦੂਰ ਨੇ, 55 ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਤੁਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ 55 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ 55 ਸਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ ਐਸ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਅਵਾਰਡ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋ ਸਾਹਿਬੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਵਿੰਗ ਡਸਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦਰੀਸ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਏ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ PP 51 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਬਕ MPA ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਡਸਕੇ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तमाम ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਅੰਜਮਨ ਹਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਨੇ, ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਅਗਲੇ MPA ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ MPA ਨੇ ਉਹ ਡਸਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਡਸਕਾ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਸਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ PP 51 ਦੀ ਟਿਕਟ ਡਸਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਡਸਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਕਾਰਕਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਡਸਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਡਸਕੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਸਕੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਡਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਵਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਡਸਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦਰੀਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ तमाम ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਿਟੀ ਡਸਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਡਸਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ MPA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਤਕੀ 8 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਰਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੁਕਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ MPA ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਡਸਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਨ ਡਸਕਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅੰਜੁਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਗੋਸ਼ੀ ਬੱਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਈਏ। अस्सलाम वालेकुम जी बादशाह। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं भाई? ठीक है, शुक्र अल्लाह दा जी। बादशाह साहब, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਨਰੈਸਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਜਿੰਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਨੇ जी जी, ਉਹ ਸਾਬਕ MPA ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਾਲਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी अंजमन ताजरान डस्का ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਬਰਥ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ MNA ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਿਰਾਜ ਚੌਕ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸਦਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2018 ਚ ਮੀਆਂ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 4 ਘੰਟੇ 1 to 1 ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੋਜੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗੀ ਹੋ, ਬਾਈ ਬਰਥ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦਾ ਵਾਂ। ਜੀ, ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਕੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਬਸਤਾ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਇਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਰ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਕਾਇਦੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ, ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਦਹਿੰਦਗਾਨ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਘ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦੇਣ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ? ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ 4-5 ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਡਸਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ 1-2 ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਤਰੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਸਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਵੀ ਡਸਕਾ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਸਕੀਏ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ, ਸਾਡੀ ਦਸਤਖਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਨ ਅੰਜਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਗੋਸ਼ੀ ਬੱਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਸਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੌਸੀਫ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਦਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਡਸਕੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਾਰੇ ਤਰਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡਸਕਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਹਲਕਾ PP 51 ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨੇ PP 51 ਦੇ ਵਿੱਚ, MPA ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਖਵਾਸਤਗਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਲਦਿਆਤੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ MPA ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੌਹੀਦ ਇਕਬਾਲ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗੀ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਲਦਿਆਤੀ ਸਤਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਡਸਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਉਬਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਟਰ ਸ਼ਟਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਰਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ, ਚਲੋ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਤੇ PTI ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ MPA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੀਆ ਡਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਮੁੰਤਖਬ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਨ,
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗਫਲਤ ਹੈ? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਡਸਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਆਬੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਹੈ ਸਨ ਕਿ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਸਾਇਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਆ ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਸਾਡੀ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡਸਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ 20 ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 15 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ 15 ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 15 ਵਾਰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਇਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਚੰਦ ਮਖਸੂਸ ਟੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਊਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡਸਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਲਟਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਨਏ ਸਈਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ 2 ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦਾएं ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਭਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕੌਣ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਅੱਗੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਡਸਕੇ ਨਾਲ ਤੱਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਬਲਦੀਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਅਮਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਾਬਤਾ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਤੌਹੀਦ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਇਦੀਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ 180 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੈਣ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ PP 51 ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਦਾ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਇਦੀਨ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੀਗਰ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਗੌਰ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅਹਿਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜ਼ੂ ਉਤਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਬਕ MPA ਕੋਲੋਂ ਅਹਿਲ ਡਸਕਾ ਦੀ ਐਤਕੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦੇਣ।
ਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਸਿਟੀ ਡਸਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਔਰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਨ ਡਸਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮਾਰੂਫ ਸਹਾਫੀ ਵੀ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੇੜੇ ਵੀ ਝੱਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਮੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਮਨਸ਼ਾ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨੇ, MPA ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਸਿਟੀ ਡਸਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਏ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕ MPA ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ ਔਰ ਕਿਆਦਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਸਦਰ ਹੋ, ਸਿਟੀ ਸਦਰ ਹੋ। मैं भाट साहब पहले नंबर तो बहुत शुक्रिया अदा करना दसके तशरीफ लाए हो। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। पर असल हकायक मेरे कायद तक पहुँच जे मैं समझना है थोड़े दसके वास्ते थोड़ा बड़ा बड़ा आसान है। सर भाईजान, ये जो साहबका MP है ये कहता है कि मैं 180 का मुलाजम हूँ जी। बेसिकल इसका तल्लक डस्का शहर से नहीं है। हाँ जब ये हमारी तो उम्र गुजर गई है वफाओं के साथ, कमिटमेंट के साथ, अपनी पार्टी के साथ, चेयरमैनी का इलेक्शन आया, पार्टी ने ओपन छोड़ दिया हल्का, नून लीग की टिकट ना मिली, एक वोट से PTI का आदमी जीत गया, तो हम फिर भी वो वहाँ रहे जहाँ थे, साबित कदम रहे हम। इसके बाद जब अमरानी दौर आ गया, NA-75 का इलेक्शन आया, तो हमें समान बुजदार की कालें आई, क्योंकि हम लोग मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म थे, सब दोस्त भाग रहे थे, पूरा शहर आग लगी हुई थी, डस्का हमने लगाई थी, तो हमने उनकी बात भी ना मानी, तो हमारे प्लाजे को गिराने के लिए आ गए, FIR हमारे ऊपर हुई। इस MPA को हमने 5 साला दौर में एक भी रैली निकालते हुए नहीं देखा। हमने इसको मियां नवाज शरीफ साहब की बात करते हुए नहीं देखा। हमने इसको कोई ऐसे प्रोग्राम में नहीं देखा जहां हमने अपनी जानों की बाजी भी लगा दी और अल्लाह ने हमें जिंदगियां दी जी। हमने सुबह नहीं देखा, शाम नहीं देखा, रात नहीं देखा। ये डस्का शहर मुस्लिम लीग नून का किला है, गढ़ है। इस वजह से है कि एक पैराशूटर को टिकट मिल गया, हमने उसका इलेक्शन लड़ा, अपने कायद की हुक्म की, तमील की, कमिटमेंट की पार्टी के साथ। लेकिन उसने 5 साल पूरी PMLN को बखेर के रख दिया, एक एक वर्कर को जलीलो ख्वार किया, वर्करों के ऊपर पर्चे करवाए, वर्करों को हवालात में भेजा। इतना घटिया और कमीना आदमी मैंने अपनी जिंदगी में देखा भाट साहब। लेकिन फिर और अभी बात सुने, ये कहता है मैं एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब हूँ। अभी इस नचीज पे, इस वर्कर के ऊपर जब मैंने कागज PP 51 के जमा करवाए, इसने पहले RO ऑफिस में मेरे खिलाफ एतराज़ात लगवाए अपने मुलाजम से, रिजवान भट्ट से। उसके बाद इसने RO को काले की, इसने DC सियालकोट को बोला इसको काले करो, अफजल मंशा के कागज रिजेक्ट करे। वह इसकी पेश नहीं गई। RO एक ईमानदार आदमी था, क्योंकि मैं तो करप्ट नहीं हूँ, मैंने तो सारी जिंदगी बड़ी साफ को आपको पता गुजारी है। हाँ जी। एक मजदूर के बाप का बेटा हूं, मैंने तो मजदूरी की है, मैंने तो किसी के साथ 2 नंबरी नहीं की है। ये क्या साबित कर, फिर ये इसका यहाँ बस नहीं चला, फिर ये ट्रिब्यूनल कोर्ट, हाई कोर्ट चला गया, वहां इसने मेरे खिलाफ इतराज़ात लगाए जी। वहां ट्रिब्यूनल कोर्ट, हाई कोर्ट में भी वो डिस्पोज ऑफ हो गए, सस्पेंड हो गए, वो खत्म हो गए, वो सुने ही नहीं गए। आज अभी मुझे मैसेज आया है कि हाई कोर्ट फुल कोर्ट में चला गया है कि अफजल मंशा के कागज रिजेक्ट करो। खुदा के बंदे, मैं PTI वाला हूं या मैं किसी और मखलूक से हूं? मैं तो डस्का का बेटा हूं, मैं तो सपूते डस्का हूं। और इसके अलावा आप नवाज लीग के सिटी सदर हैं और इसको चाहिए ही नहीं था कि अपनी पार्टी के एक तहसील लेवल के, सिटी लेवल के उहदेदार के खिलाफ ये कोर्ट में जाता है। हाँ, ये आप समझे ना, इसकी घटियापन देखें, इसके आगे और कोई घटियापन हो सकता है? फिर इसने ये अल्लाह के बंदे को, यहाँ जितने भी इसके साथ 1 2 4 आदमी, उनका भी डस्का से तलक नहीं है। जब ये MPA बना था, वहां से हमारी 7 कौंसलें थी डस्का की, 5 डस्का की हैं और 6 बार की हैं, 11 हैं। वो 6 की 6 बार चली गई हैं, कोई 50 में चली गई है, कोई 52 में चली गई है। अब डस्का में वो हल्का इसका नहीं रहा,
जिसमें इसने पहले वोट लिए थे, अब वो इधर रहा ही नहीं है। आप पूरा, मैं अभी आपको डिटेल देता हूं अपना, ये असल इसका काम ही नहीं है। मैंने मियां नवाशी साहब को, मैंने मोहतरमा मरीम नवाशी साहबा को, चीफ ऑर्गेनाइज़र को, मैंने पाकिस्तान प्रेसिडेंट को, पंजाब प्रेसिडेंट को, हमजा साहब को, मैंने एप्लीकेशनें लिखी हैं चंद दिन पहले कि इसकी हरकत पे वो एक्शन लें। अब वर्करों को क्यों मार रहे हैं आप लोग? वर्करों को जिंदा रखें। इमरान खान के दौर में हमने जेलें बुक किए, पर्चे करवाए हैं, हमने पार्टी के लिए सारी कुर्बानियां दी हैं। इसने क्या दिया है? ये तो यहां से 180 से आटे चला गया, आटा से पता नहीं कहां चला गया। हम लोग रहे हैं अपने शहर में। कोरोना में हमारी दुकानदारों को इतनी जलील किया इमरानी हुकूमत ने, जलील किया दुकानदारों को, इसी ने, इंतजामिया ने। ये कहाँ था? किसी का सामान उठा के ले जा रहे हैं, किसी के पर्चे दे रहे हैं, दुकानदार 20-20 हवालात में रहे हैं। मैं मरकज में ताजर का चेयरमैन हूँ, मुझे पता है हमने कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। खुदारा आप एक मुलाजम को कहीं मर्जी फिट कर दें, डस्का को डस्का की इज्जत दें, डस्का को रहने वालों को, डस्का की अवाम की बारसा मांगों के मुताबिक जो डस्का चाहता है, जो डस्का के बासी चाहते हैं, मेरे कायद उसके मुताबिक फैसला करें। मेरी यही अमल रिक्वेस्ट है अपनी कायदीन अगे, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाशी साहब ने 10-10 घंटे इंटरव्यूज लिए हैं। हमने नहीं बोला, हमने ये बोला है हमने अपनी पूरी जिंदगी आपकी पार्टी को दे दी है, हमारी 50 साल उम्र हो गई है, अब हमारे को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों का टाइम, अपने वालिदैन का टाइम, खानदान का टाइम, सब हमने अपनी पार्टी को दिया। ये पूरा दुनिया जानती है, कोई डस्का तो नहीं जानता, पूरा वर्ल्ड जानता है। अच्छा, एक बात ये भी प्लीज बताएंगे, हमने ये सुना है कि इलाके से जो हमारी MNA की उम्मीदवार हैं नौशीन ज़हर शाह, जिनके वालिद गिरामी भी नवाज लीग के साथ रहे, वो भी नापसंद करते हैं इसको। सर जी, वो MNA जो है उसने दोनों इलेक्शन बड़ी डाई हार्ड मेहनत से लड़े हैं। और हम वर्करों ने लड़े हैं, डस्का ने लड़े हैं। इसने तो उस वक्त भी उसकी मुखालफत की थी। इसने तो MNA को हराने के लिए हर वो कोशिश की जो इसको नहीं करनी चाहिए थी। लीडरशिप को पता है, मेरी बहना चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाशी साहब को इसकी सारी हरकत का पता है। जिस एसी ने हमारे दुकानदारों से पैसे इकट्ठे करके PTA को दिए, इसने 30 लाख लेके उसको जाती उम्र एसी लगवा दिया। इस किस्म का घटिया आदमी है वो। MNA सईदा नशीन इफ्तार साहबा इसको कैसे पसंद करेंगी कि डस्का जहां फाते पे जाती है, शादी पे जाती है, लोग कहते हैं कि हमें इससे माफी ले दो, हमने इसको वोट नहीं डालने, हमें इसको वोट नहीं डालने। बात साहब, ये मैं आपको सच कह रहा हूं कि डस्का के लोग इसको वोट नहीं डालेंगे, डस्का को डालेंगे। मेरे कायद फैसला करें, मेरिट पे फैसला करें, डस्का के लोगों की उमंगों के मुताबिक फैसला करें। जो डस्का लोग चाहते हैं, डस्का के लोग मुस्लिम लीग नून के हैं, मियां नवाज शरीफ के हैं। मियां नवाज से मेरे कायद से प्यार करते हैं, मेरे कायद से प्यार करते हैं। मेरे कायद को भी डस्का को इज्जत देनी चाहिए, डस्का को इज्जत देनी चाहिए। मैं तो ये कह सकता। लो जी प्यारे वेखन वाले, तुसां सिटी सदर डस्का नवाज लीग मुहम्मद अफजल मनशा होरां दीयां गल्लां बातां सुनियां। प्यारिओ, ये गल्लां जेहड़ियां ये सारे दोस्त कर रहे ने, तुसां भी सुनियां ते मियां साहब भी सुनन। इत्थे इस बंदे दी शख्सियत इस कदर मुतनाज़ा हो चुकी हुई है कि तुसीं देखो ना कि बबांग दोहल सिटी सदर कह रहा है कि इनू डस्का दे विच लोग वोट नहीं देणगे। यानी सारे कारकुनान नवाज लीग दे ते अपने सदर मगर ही टुरने ने ना। तो जो सदर ही कह रहे असा इनू वोट ही नहीं पाना, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब मोहतरम नू समझ जाना चाहिए कि इस बंदे की वजह नाल शहर डस्के दे विच इस हल्का PP 51 दे विच नवाज लीग धड़ेबंदी का शिकार हो गई है, मुनकसिम हो गई है। इस बंदे नू अगर क्यादत फिर भी मुंतखब कर दी है तो क्यादत की अपनी मर्जी है, बाकी क्यादत नू सोचना चाहिए और अहले डस्का दे अरमाना दा खून करके इनू टिकट कदी भी नहीं देनी चाहिए। प्यारिओ, इहदे नाल ही हुण सानू दिओ इजाजत। रब राखा ते अल्लाह बेली। रौनक हो जाऊं